next question. The difference between the roots of the equation, they are given a equation x square minus 13x plus k is equal to 0. What they are given, we need to write down that one first. They are given difference between the roots. Roots are alpha and beta, right? Then difference between roots of the equation is 7. They are given 7 here. So using this equation, we know how to find sum of two roots, right? Sum of two roots na ek find out ಮಾಡ್ತೀರಾ? We know the formula alpha plus beta is equal to minus b by a. What is b here? B is minus 13. What is a? A is 1. Then alpha plus beta is equal to what? 13 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So now we need to simplify these two equations. Simplify this one, subtract. What are you getting here? Yeah, subtract this one, ille minus ide, so minus beta plus beta get cancelled. What is the remaining thing is 2 alpha is equal to 20, then alpha is equal to 10, then alpha is equal to 10. Using this alpha value, we are finding beta. Consider first equation, alpha minus beta is equal to 7. Then what is alpha? 10 minus beta is equal to 7. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು beta. So ಈ beta ನ ಆ ಸೈಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 7 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ what you are getting? Beta is equal to 3. What they are asking to find out here? They are asking to find the value of k. So we know the formula of product of roots, right? What is the formula of product of roots? Alpha beta is equal to c by a. What is c here? C is k. What is a? A is equal to 1. Alpha into beta. What is alpha? 10. What is beta? 3. Alpha into beta means 30, right? 30. Then k is equal to what? K is equal to 30. This way we are finding k value. Okay, if they are given difference, we are write alpha plus beta and finding k value. Okay, yeah. Next question. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, from a quadratic equation whose roots are, they are given two roots here, whose roots are 3 root 5 and minus 3 root 5. We need to form a quadratic equation using those two roots. First we are consider this one, idina alpha anta consider ಮಾಡಿ, we consider this is 1 beta. What is the formula for finding formation of a quadratic equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. Is nothing but sum of roots and product of roots, right? Yeah, alpha plus beta, what we are getting? First you find out that one. Alpha plus beta 3 root 5 minus 3 root 5. If you are adding those two, you are getting 0. Next, alpha into beta, you should find out that one also. 3 root 5 into minus 3 root 5. Minus 3 minus 9 root 5 into root 5 means we are getting only 5 into 5 madadre minus 9 5, you are getting 45 alpha beta. Now you substitute these two values in this equation. Okay, yeah, what you are getting then? X square alpha plus beta equal to 0 means the whole that part is become 0. What is the remaining thing? Alpha beta minus 45 is equal to 0. This way we are forming quadratic equation using two roots. Okay, ee formula neat agi ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Okay, yeah. Next question, yeah, same. Form a quadratic equation whose roots are, they are given two roots, 3 plus I, 3 minus I. Complex number format ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Where you call this is alpha and this is beta. Straight away you should find out alpha plus beta and alpha into beta. We know we want those two, right? Alpha plus beta 3 6 ಆಗುತ್ತೆ, plus minus I plus I get cancel, remaining is 6. Alpha into beta, if you are multiplying these two, 3 plus I into 3 minus I, it looks like one formula, right? A
square minus b square formula. Do you know that formula? What is that? A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. Using this formula, straight away we are going to simplify this one. Yeah, in a place ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, 3 square minus I square value ಏನು? minus 1, minus into minus plus 1, 10. alpha into beta ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? 10 ಬಂದಿದೆ. Now we need to substitute these two value in the standard form of our equation. What is the equation? X square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Quadratic formation equation na ನೀವು form ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we should use this equation. Yeah, now you substitute the value. Alpha plus beta, what you are getting? 6x plus alpha into beta 10. This is the required quadratic equation. Okay. Yeah, this way we are finding quadratic equation using roots. Okay. Yeah, next problem. ಇದಿಷ್ಟು quadratic equation ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. Yeah, first problem, the value of what they are given, you should write down that one. X plus y 2/3, x minus y 3/2, x minus y 3/2 by square root of x plus y into square root of x minus y whole cube. They are given like this, right? Yeah, this way they are given question. Yeah, now we need to simplify this complicated equation. Okay, how we are simplify that one? Keep this x plus y 2/3 as it is and x minus y 3/2 ಆಗೆ ಬರೀರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ x plus y ಇರೋದನ್ನ can I write that one in the power of 1/2? Yeah, x plus y power, root in the sense, root in the means power of, root in the means power of ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ x plus y ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ x minus y ಪವರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ 3/2. ಹೋಲ್ ಪವರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್? 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yeah, now you observe here, these two things are same. Let it be cancelled. Cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is the remaining thing? These two are remaining, right? Yeah, can I write x plus y 2/3? ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯೂಬ್, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? x3 minus 2. ಪವರ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ. x plus y 2/3 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರೋದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus y minus 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. x plus y minus 1/2. Further you should simplify this one. Further you should simplify this one. What you are getting here? X plus y base same ಇದೆ. Observe properly. X plus y base same ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then 2/3 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1/2 whole power what they are given 6. Yeah, again you should simplify this one. X plus y, take a LCM. 3 2s are 6, 3 2s are 2 2s are 4, minus 2 3s are 3 whole power 6. 6 get cancelled. 4 minus 3 is 1. What is the remaining thing? X plus y is the answer. X plus y is the correct answer for that question. Okay, clear? Yeah, x plus y is the right answer for that question. Yeah, shall I see next question? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Yeah, next question is find the value of x. They are given x equal to square root of 6, square root of 6, square root of 6 plus etc up to infinity. Question ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ, ಓ ಇದೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದರಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ 6 ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ,
ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √6 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್? ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, √6 ಅಂತ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ವರೆಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು √6 ಒಂದನ್ನಾಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x² = 6 + x. ಯಾ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, x² - x - 6 = 0. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. -6 ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 2s 6. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, -3 × 2 -6, -3 + 2 ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ -1 ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x² ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, -2. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? Yeah, this way we are solving this type of problems. Yeah, next problem. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ bunch of question here, 3³ square. Write down the equation ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I will write down that one first here. Yeah, 3 2 5 2 3 3 2 3. ಯಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಆ ಪವರ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ, 3 ಪವರ್ 3 × 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು, 3 ಪವರ್ 6. a ಪವರ್ m ಇಂಟು n ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ a ಪವರ್ m ಇಂಟು n. ಆ ಎರಡು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. 3 ಪವರ್ 3 2s 6 ಇಂಟು 4 ಪವರ್ 2 3s 6, 5 power 6, again 4 power 6, 5 power 6, 3 power 6, 3 6 3 6, 5 6 5 6, 4 6 4 6 get cancelled. Answer is 1. So ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 3 2s 6, ಇಲ್ಲಿ 2 3s 6 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 1 ಅಂತ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಬಟ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಡಿರು. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಒನ್, log √8 by log 8. log √8 by log 8 ಏನು ಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ 10. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, log √8 ನ 8 ಪವರ್ ಆಫ್ log 8 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 8 ಪವರ್ ಆಫ್ log 8. ವಿ ನೋ ಒನ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ log m ಪವರ್ n ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ n ಇಂಟು log m ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ. ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು log 8 by log 8. We can write like that, right? Yeah, here log 8 get cancelled. What is the remaining thing? Half is the answer for this question. Okay, half n bandide adu answer equation. Okay, this way we are solving. Next problem. Next question. Yeah, question. So find the value of what they are given. 2 log 5 10 log 8 base 10 minus of log
4 ಬೇಸ್ 10 ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೇನು ಲಾಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ 2 ಇದೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ದೆ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 10 5 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ, 5 ಪವರ್ 2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ 8 ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 10 4 ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 4 ಪವರ್ ಆಫ್, 4 ಪವರ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 2 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 25 ಬೇಸ್ 10, ಲಾಗ್ 8 ಬೇಸ್ 10, ಲಾಗ್ 4 ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 2 ಬೇಸ್ 10, ರೈಟ್. ಅಡಿಷನ್ ಇದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ 10 ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ 10 ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಲಾ, ಯಾವ ಲಾ ಅದು, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಗ್ 10 25 ಇಂಟು 8, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, I will keep that one as it is. Confusion beda, I will keep that one as it is. Okay, again come to next law. Next law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, log m minus log n ಎರಡು ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದು ಬೇಸು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲಾಗ್ 25 into 8 10 by log base 10 2, log base 10 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಈಗಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಬೈ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ, ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 10 25 into 8 by 2, 2 4s are 8. What is the remaining thing? Remaining ಏನು ಉಳ್ಕೋತ್ ನಿಮ್ಗೆ, log 25 into 4 110. Can I write this one 100 ಅನ್ನ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬೇಸು 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ log 10 by 1 second log 10 ಬೇಸ್ 10, ಬೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, 2 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ನೀವು ಲಾಗರಿದಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಲಾಸ್ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ 32 ಬೇಸ್ 4 ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬೇಸ್ 4 32 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಬೇಸ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪವರ್ ವೈ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಪವರ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 32 is equal to 4 power x. 32 is equal to 4 power
ಎಕ್ಸ್. ಈ 32ನ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ 2 ಪವರ್ 5? ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ 2 ಪವರ್ 2x ಅಂತ ಬರೀಲ್ಲ, 4ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪವರ್ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ರೂಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x = 5 ಆಗುತ್ತೆ, x = 5/2. x is equal to 5/2. This way we are solving this problem. Yeah, next question. Find the value of what they are given. I will write that one first. Log x cube y, log y cube z, log z cube x. Find the value of ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. log m power n is equal to n log m. ಆ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 3 log xy into 3 log yz into 3 log zx, right? zx. Now ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 times 3 ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನದಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27. 3 3s 9, 9 3s 27. ಅಗೈನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಲಾಗ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಲಾಗ್ ಎ ಬೈ ಲಾಗ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವು ಮೂರನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತಾಗ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ವೈ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಬೈ ಲಾಗ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ತರ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲಾಗ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಲಾಗ್ ವೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? 27. 27 is the answer for this question. 27 no equation ge answer. Okay, yeah, this way we solve this problem.